Good morning to all. Voice and screen okay ആണോ? Okay, ma'am. Okay. So, okay, good morning. We'll start the class. Okay. So, last class we have studied about semaphore. Okay. Okay. What is semaphore and what are the operations in semaphore? Actually, wait and signal. Okay. Wait and signal is the operation. Okay. Then there are two types of semaphores: counting semaphore and binary semaphore. Okay. We have seen an example using printer as an example. We have seen about counting semaphore. Okay, then semaphore implementation using wait and signal codes we have seen. Then the drawback of semaphore was busy waiting. Okay, so to avoid the busy waiting, the code has been modified using two operations named as block and wake. Okay, you will block that process. Okay, in the waiting queue, block you, and after that, you can wake up that process to the ready queue. Okay, remove that process from waiting queue and place it in ready queue. So these two operations mainly implemented for the purpose of no busy waiting. Okay, busy waiting ഇല്ലാതെ നമുക്ക് semaphore എങ്ങനെ implement ചെയ്യാം, അതിനാണ് ഈ രണ്ട് ഓപ്പറേഷൻ ബ്ലോക്ക് ആൻഡ് വേക്കപ്പ്. സോ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും, semaphore code will be modified using a type structure type. Semaphore will be implemented as a type of structure, and inside that structure there will be a value and a waiting list, a pointer pointing to the waiting list. So then you have to modify the wait and signal code. Okay, wait means when you are going to enter the critical section, the wait system call will perform. Okay, and it will decrement the value.
Okay, semaphore value will be decremented, and if that value less than 0, if the semaphore value less than 0 ആണെങ്കിൽ you have to add that process to the waiting list. Okay, and you can block that process so that some other process can enter the critical section. Okay, then in the case of signal case, when you are going to leave the critical section, signal code will be performed, and inside that the value, semaphore value will be incremented, and if it is less than or equal to 0, then you can remove that process from the waiting queue, and you can call wake up system call. Wake up system call will perform that the process is ready, and you can put it in ready queue. അപ്പോൾ വെയിറ്റിംഗ് ലിസ്റ്റ് എന്നതിനെ അവോയ്ഡ് ചെയ്തിട്ട് റെഡി ക്യൂയിലോട്ട് കൊണ്ടുപോയിരുന്നതാണ് എന്ത് സിഗ്നലിൽ ചെയ്യുന്നത്. വെയിറ്റിൽ എന്താ ചെയ്യുന്നത്? വെയിറ്റ് ചെയ്യേണ്ടി വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് ചെയ്യുക? വെയിറ്റിംഗ് ലിസ്റ്റിലോട്ട് ആഡ് ചെയ്യുക പ്രോസസ്സിനെ. ഇപ്പോൾ ഒരു പ്രോസസ്സ് ക്രിട്ടിക്കൽ സെക്ഷനിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്താണ്, ദ അതർ പ്രോസസ് കാണ്ട് എൻറ്റർ. സോ അത് ബിസി വെയിറ്റിംഗ്, ഇൻഡെഫിനിറ്റ് വെയിറ്റിംഗിലോട്ട് പോവാതെ ഒരു വെയിറ്റിംഗ് ലിസ്റ്റിലോട്ട് കൊണ്ടുപോയിടുക. ആൻഡ് യു ക്യാൻ ബ്ലോക്ക് ദാറ്റ് പ്രോസസ് so that CPU can perform some other task. Okay, so this is the code for semaphore without busy wait. So this we have covered in the last class. Okay, now the problem with busy waiting. Actually, the busy waiting problem, okay, will leads to a problem called deadlock. Okay, implementation of semaphore, okay, with busy waiting ഉണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ ഒരു എന്താണ്, അവിടെ ഒക്കർ ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്രോബ്ലത്തിനെയാണ് നമ്മൾ ഡെഡ് ലോക്ക് എന്ന് പറയുന്നത്. ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് സെക്കൻഡ് പാർട്ട് ഡെഡ് ലോക്ക് നിങ്ങൾക്ക് പഠിക്കാനുണ്ട്. സോ ഇവിടെ സെമാഫോറിന്റെ കേസിൽ ഡെഡ് ലോക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു പ്രോബ്ലം ഒക്കർ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. എപ്പോഴാണ്? വെൻ 2 or more processes are waiting indefinitely for an event. ഓക്കെ, ഒരു ഇവന്റിന് വേണ്ടിയിട്ട് 2 or 3 പ്രോസസ്സ് വെയിറ്റ് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, ദാറ്റ് പ്രോസസ് ഇസ് നോൺ ആസ്, ദാറ്റ് പ്രോബ്ലം ഇസ് നോൺ ആസ് ഡെഡ് ലോക്ക്. ഓക്കെ, ഇവിടെ ഒരു എക്സാമ്പിൾ ഉണ്ട്. ദാറ്റ് ഇസ് വെയിറ്റിംഗ് ഇൻഡെഫിനിറ്റ്ലി ആണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത്? ഡെഡ് ലോക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞത്. ഓക്കെ, സോ ഹിയർ see there are 2 processes, P0 and P1, and there are 2 semaphore. ഓക്കെ, സെമാഫോർ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു വേരിയബിൾ ആണ്. എസ് ആൻഡ് ക്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള 2 സെമാഫോർ ഉണ്ട്. ആൻഡ് ദാറ്റ് ഇനീഷ്യൽ വാല്യൂ വിൽ ബി 1. ഓക്കെ, സെമാഫോറിന്റെ ഇനീഷ്യൽ വാല്യൂ എന്താണ്? 1 ആണ്. ഓക്കെ, സി what P0 is doing? P0 is going to enter the critical section. Okay, semaphore 2 semaphore ഉണ്ട്. That is P0 എന്ത് ചെയ്യുന്നു? weight of S കോൾ ചെയ്തു. ഓക്കെ, weight of S കോൾ ചെയ്തു. സോ ദാറ്റ് എന്താണ്, അവർ ക്രിട്ടിക്കൽ റീജിയനിൽ എൻ്റർ ചെയ്തു. ആൻഡ് P1 എന്ന് പറഞ്ഞ വേറൊരു പ്രോസസ്സാണ്. അത് വെയിറ്റ് ഓഫ് ക്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞ സെമാഫോറിനെ ആണ് കോൾ ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. വെയിറ്റ് ഓഫ് ക്യൂ ചെയ്തു. ഓക്കെ, സോ P0 ചെയ്യുന്നത് വെയിറ്റ് ഓഫ് എസ് ആണ്, ആൻഡ് P1 എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നത് വെയിറ്റ് ഓഫ് ക്യൂ ആണ്. ഇനി സപ്പോസ് P0നെ എന്ത് ചെയ്യണം? വെയിറ്റ് ഓഫ് ക്യൂ എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യണം. ഓക്കെ, P0നെ വെയിറ്റ് ഓഫ് ക്യൂ എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യണം. ഓൾറെഡി വെയിറ്റ് ഓഫ് ക്യൂ ആരാണ് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യണത്? P1 ആണ്. ബട്ട് നെക്സ്റ്റ് P0നെ എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എപ്പോഴേ എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ? സിഗ്നൽ ഓഫ് ക്യൂ, P1 സിഗ്നൽ ഓഫ് ക്യൂ കോൾ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ. അതായത് വെയിറ്റ് എന്ന് പറയാൻ നമുക്കറിയാം, ക്രിട്ടിക്കൽ സെക്ഷനിലോട്ട് കയറുന്നതാണ് വെയിറ്റ്. സിഗ്നൽ മീൻസ് വെൻ യു ആർ ഗോയിങ് ടു ലീവ് ദറ്റ് ക്രിട്ടിക്കൽ സെക്ഷൻ. സോ ഒരു ക്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞ സെമാഫോർ വെച്ചിട്ട് P1 എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്? ക്രിട്ടിക്കൽ സെക്ഷനിൽ കയറാൻ നോക്കുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ, ഇവർ എസ് ആണ്, എസ് എന്ന് പറഞ്ഞ സെമാഫോർ ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. സോ നൗ ഇഫ് P0 വാണ്ട് ടു എക്സിക്യൂട്ട് വെയിറ്റ് ഓഫ് ക്യൂ എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇറ്റ് മസ്റ്റ് വെയിറ്റ് അണ്ടിൽ P1 പ്രോസസ് എക്സിക്യൂട്ട് സിഗ്നൽ ഓഫ് ക്യൂ. സിഗ്നൽ ഓഫ് ക്യൂ എപ്പോഴാണോ എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നത്, ഓക്കെ, സിഗ്നൽ ഓഫ് ക്യൂ എപ്പോഴാണോ എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നത് അതിനുശേഷം മാത്രമേ P0ന് വെയിറ്റ് ഓഫ് ക്യൂ കോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. ഓക്കെ, ഇനീഷ്യലി ഇത് വെയിറ്റ് ഓഫ് എസ് ആണ്, ഇത് വെയിറ്റ് ഓഫ് ക്യൂ ആണ്. 2 പേര് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നത്, 2 കോഡ് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. 2 സെമാഫോർ ആണ്, അപ്പോൾ അവിടെ ക്ലാഷ് ഒന്നുമില്ല. എസ് ക്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞ 2 സെമാഫോർ ആണ്. ഓക്കെ, ഇനി സപ്പോസ് വെയിറ്റ് ഓഫ് ക്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് P0നെ എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യണം. P0നെ എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എപ്പോഴേ പറ്റുള്ളൂ? എപ്പോഴാണോ P1 സിഗ്നൽ ഓഫ് ക്യൂ കോൾ ചെയ്യുന്നത് അതിനുശേഷം മാത്രം. ഓക്കെ, അതുപോലെ P1ന് ഈ വെയിറ്റ് ഓഫ് എസ് P1ന് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എപ്പോഴേ പറ്റുള്ളൂ? P0 എപ്പോഴാണോ സിഗ്നൽ ഓഫ് എസ് കോൾ ചെയ്യുന്നത് അപ്പം മാത്രം. ഓക്കെ, കാരണം ഒരാൾ വെയിറ്റ് ഓഫ് എസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അവർ റിലീസ് ചെയ്താൽ മാത്രമേ അടുത്ത ആൾക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ സെമാഫോറിനെ. ഓക്കെ, ഇവരാദ്യം എസ് ആണ് യൂസ് ചെയ്തത്. ഇവർ എസ് യൂസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ സിഗ്നൽ ഓഫ് എസ് കോൾ ചെയ്തതിന് ശേഷമേ ആർക്ക് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ? P1ന് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. അതുപോലെ P1 എന്ന് പറഞ്ഞ പ്രോസസ്സ് ക്യൂ ആണ്.
P1 എന്ന് പറഞ്ഞ പ്രോസസ്സ് ക്യൂ ആണ്, വെയിറ്റ് ഓഫ് ക്യൂ ആണ് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നത്. വെയിറ്റ് ഓഫ് ക്യൂ എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ അവർ സിഗ്നൽ ഓഫ് ക്യൂ കോൾ ചെയ്തതിന് ശേഷം മാത്രമേ ആർക്ക് പറ്റുള്ളൂ, P0 യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. ക്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞ സെമാഫോർ വെച്ചിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. സോ ദിസ് കണ്ടീഷൻ ഇതെന്താ, P0 വെയിറ്റ്സ് ഫോർ P1 ആൻഡ് P1 വെയിറ്റ്സ് ഫോർ P0. ഇങ്ങനെ 2 or more processes are waiting. ഓക്കെ, ഇൻഡെഫിനിറ്റ്ലി വേറൊരു ഇവന്റ് ഒക്കർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട്, വേറൊരു ടാസ്ക് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇൻഡെഫിനിറ്റ് ആയിട്ട് വെയിറ്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ, ഓക്കെ, ദെൻ യു കോൾ ദാറ്റ് P0 ആൻഡ് P1 ആർ ഇൻ ദ സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് ഡെഡ് ലോക്ക്. ഓക്കെ, ഈ ഒരു സ്റ്റേറ്റ് ഇപ്പോൾ രണ്ടാളും അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിട്ട് വെയിറ്റ് ചെയ്യാണ്. ഒരാൾ ഒരു പ്രോസസ്സ് ടാസ്ക് കഴിയും വരെ വെയിറ്റ് ചെയ്യാണ്. സോ ദിസ് പ്രോസസ് ഇസ് നോൺ ആസ് ഡെഡ് ലോക്ക്. ഡെഡ് ലോക്ക് ആയി, അതായത് ഡെഡ് ലോക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ട് പേർക്ക് ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. ഒരാൾ റിലീസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ മാത്രമേ നെക്സ്റ്റ് ആൾക്ക് വർക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. ഓക്കെ, അങ്ങനെയുള്ള ഒരു സിറ്റുവേഷനാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത്, ഡെഡ് ലോക്ക് എന്ന് പറയുന്നത്. ദേ ബിക്കം ലോക്ക്ഡ്. ഓക്കെ, ആൻഡ് അനദർ ടേം ഈസ് സ്റ്റാർവേഷൻ. ഓക്കെ, സ്റ്റാർവേഷൻ മീൻസ് ഇറ്റ് ഈസ് ഇൻഡെഫിനിറ്റ് ബ്ലോക്കിംഗ്. ഓക്കെ, എ പ്രോസസ് മേ നെവർ ബി റിമൂവ്ഡ് ഫ്രം ദ സെമാഫിയു ഇൻ വിച്ച് ഇറ്റ് ഇസ് സസ്പെൻഡഡ്. ഓക്കെ, ഇൻഡെഫിനിറ്റ് ആയിട്ട് കുറേ ടൈം വെയിറ്റ് ചെയ്യുന്നതിനെയാണ്, ബ്ലോക്ക് ആയി പോകുന്നതിനെയാണ് സ്റ്റാർവേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, ഇൻഡെഫിനിറ്റ് വെയിറ്റിംഗ് ആണ് സ്റ്റാർവേഷൻ. ഡെഡ് ലോക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇൻഡെഫിനിറ്റ് വെയിറ്റിംഗ് ആണ് ഫോർ എൻ ഇവന്റ്. ഓക്കെ, ഒരു ഇവന്റിന് വേണ്ടിയിട്ട്, ഒരു ഇവന്റ് ഒക്കെ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വെയിറ്റ് ചെയ്യാം, ഇൻഡെഫിനിറ്റ് ആയിട്ട് വെയിറ്റ് ചെയ്യുന്നതാണ് ഡെഡ് ലോക്ക് എന്ന് പറയുന്നത്. സ്റ്റാർവേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്, ഡെഡ് ലോക്കിന്റെ വേറൊരു വേർഷൻ ആണ്. ഓക്കെ, ഇൻഡെഫിനിറ്റ് ബ്ലോക്കിംഗ്, എ സിറ്റുവേഷൻ ഇൻ വിച്ച് പ്രോസസ് വെയിറ്റ് ഇൻഡെഫിനിറ്റ്ലി വിത്തിൻ ദ സെമാഫോർ. ഓക്കെ, വിത്തിൻ ദ സെമാഫോറിൽ നമ്മൾ ഇൻഡെഫിനിറ്റ് വെയിറ്റിംഗ് കൊടുക്കുമ്പോഴാണ്, ഇൻഡെഫിനിറ്റ് വെയിറ്റിംഗ് ആയി പോവുകയാണെങ്കിൽ അത് നമ്മൾ സ്റ്റാർവേഷൻ ആണ് പറയാം. അത് എപ്പോഴാണ് വരിക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, നമ്മൾ സെമാഫോറിൻ്റെ നമ്മൾ വെയിറ്റിംഗ് ലിസ്റ്റ് ഉണ്ടെന്ന് പഠിച്ചില്ലേ ഇവിടെ. ഈ വെയിറ്റിംഗ് ലിസ്റ്റിൽ കുറേ പ്രോസസ്സ് ഇങ്ങനെ ഉണ്ട്. എൻ പ്രോസസ്സ് വെയിറ്റിംഗ് ലിസ്റ്റിൽ ഉണ്ടെന്ന് വിചാരിച്ചോളൂ. അത് നമ്മൾ ലിഫോ ഓർഡറിൽ, ലാസ്റ്റ് ഇൻ ഫസ്റ്റ് ഔട്ട് ഓർഡറിലൊക്കെയാണ് റിമൂവ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ, ഓക്കെ, ലാസ്റ്റ് ഇൻ ഫസ്റ്റ് ഔട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞ ഓർഡർ ആണെങ്കിൽ എന്താണ്, വേറെ കുറേ പ്രോസസ്സ് കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് അവിടെ വെയിറ്റ് ചെയ്യേണ്ടി വരും. ലിഫോ ഓർഡർ ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ, അത് നോർമൽ ഓർഡർ ആണ് എങ്കിൽ എന്താണ്, ലാസ്റ്റ് ഇൻ ഫസ്റ്റ് ഔട്ട്, ലാസ്റ്റ് ആരാണോ കയറിയത് അവരാണ് ഫസ്റ്റ് റിമൂവ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് കയറിയ ആൾ കുറേ നേരം വെയിറ്റ് ചെയ്യേണ്ടി വരും. സോ അങ്ങനെ ഇൻഡെഫിനിറ്റ് വെയിറ്റിംഗ്. ഓക്കെ, ഇൻഡെഫിനിറ്റ് വെയിറ്റിംഗിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത്, സ്റ്റാർവേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, സ്റ്റാർവേഷൻ മീൻസ് ഇൻഡെഫിനിറ്റ് ബ്ലോക്കിംഗ്. അതായത് നമ്മളൊരു പറഞ്ഞു ബിസി വെയിറ്റിംഗിന് വേണ്ടിയിട്ട് വി ഹാവ് ഇംപ്ലിമെൻറ്റിൻ്റെ വെയിറ്റിംഗ് ക്യൂ ഉണ്ട്. ആ വെയിറ്റിംഗ് ക്യൂവിൽ അവിടെ കുറേ പ്രോസസ്സ് ഉണ്ടാവും. ആ പ്രോസസ്സ് നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് എടുക്കുന്നത്, ലിഫോ ഓർഡറിലൊക്കെ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ, ലിഫോ ഓർഡറിൽ എടുക്കുമ്പോൾ എന്താണ്, ലാസ്റ്റ് ഇൻ ഫസ്റ്റ് ഔട്ടാണ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് അതിൽ കയറിയ ആൾക്കാരൊക്കെ എന്താവും, വെയിറ്റ് ചെയ്യേണ്ടി വരും. ആൻഡ് ദാറ്റ് കോൺസെപ്റ്റ് ഇസ് നോൺ ആസ് സ്റ്റാർവേഷൻ. ഡെഡ് ലോക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വെൻ 2 or more processes are waiting indefinitely for an event. ഒരു ഇവന്റ് ഒക്കെ അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇൻഡെഫിനിറ്റ് ആയിട്ട് വെയിറ്റ് ചെയ്യുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത്, ഡെഡ് ലോക്ക്. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇവിടുത്തെ ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറയാം. ഓക്കെ, വെയിറ്റ് ഓഫ് എസ് വെയിറ്റ് ഓഫ് ക്യൂ ആണ്. ഇനി ഇവർക്ക് P1 വെയിറ്റ് ഓഫ് എസ് കോൾ ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ P0 സിഗ്നൽ ഓഫ് എസ് കോൾ ചെയ്തതിന് ശേഷം മാത്രമേ ഇവർക്ക് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ ആ സെമാഫോറിന്. അതുപോലെ ഇവർ ക്യൂ ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്, വെയിറ്റ് ഓഫ് ക്യൂ. സിഗ്നൽ ഓഫ് ക്യൂ കഴിഞ്ഞാൽ മാത്രമേ ഇവർക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ, വെയിറ്റ് ഓഫ് ക്യൂ എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. സോ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും എന്ത് ചെയ്യുക, ഒരു ഇവന്റ് ഒക്കെ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വെയിറ്റ് ചെയ്യുക. ദാറ്റ് ഈസ് ഡെഡ് ലോക്ക്. ഓക്കെ, ക്ലിയർ. നെക്സ്റ്റ് ഒരു പ്രോബ്ലം ആണ് പ്രയോറിറ്റി ഇൻവേർഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള പ്രോബ്ലം. ഓക്കെ, പ്രയോറിറ്റി ഇൻവേർഷൻ മീൻസ് ഷെഡ്യൂളിംഗ് പ്രോബ്ലം ആണ്. വെൻ ലോവർ പ്രയോറിറ്റി പ്രോസസ് ഹോൾഡ്സ് എ ലോക്ക് നീഡഡ് ബൈ ഹയർ പ്രയോറിറ്റി. അതായത് കുറേ പ്രോസസ്സ് ഉണ്ട്, പ്രയോറിറ്റി സെറ്റ് ചെയ്ത പ്രോസസ്സ് ആണെങ്കിൽ ലോവർ പ്രയോറിറ്റിൻ്റെ കയ്യിലാണ് ലോക്ക് ഉള്ളത്. ദാറ്റ് ഈസ് ലോവർ പ്രയോറിറ്റി ഈസ് ഡൂയിങ് സം ടാസ്ക് ഇൻ ക്രിട്ടിക്കൽ സെക്ഷൻ, ബട്ട് ഹയർ പ്രയോറിറ്റി ഈസ് വെയിറ്റിംഗ്. Okay, lower priority is doing some task and higher priority is waiting for lock. ആ ഒരു പ്രോബ്ലത്തിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത്, പ്രയോറിറ്റി ഇൻവേർഷൻ പ്രോബ്ലം. സോ 3 types പ്രോബ്ലംസ് ആണ് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, ഫസ്റ്റ് വൺ ഈസ് ഡെഡ് ലോക്ക്, ദെൻ സ്റ്റാർവേഷൻ, ദെൻ പ്രയോറിറ്റി ഇൻവേർഷൻ. Priority inversion is actually a scheduling problem. That is, there are some lower priority process, there are some higher priority process also. അപ്പോൾ when lower priority is having the lock അവരുടെ കയ്യിലാന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ അർത്ഥം, they are executing the critical section. Okay, so that higher priority process is waiting. Okay, higher priority എന്ത് ചെയ്യുക, ലോക്കിന് വേണ്ടിയിട്ട് വെയിറ്റ് ചെയ്യുക. And that problem is known as priority inversion. Okay, and this problem is solved by a protocol, a mechanism called priority inheritance protocol. ഒരു മെക്കാനിസം വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ
പ്രയോറിറ്റി ഇൻവേർഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞ പ്രോബ്ലത്തിന് സോൾവ് ചെയ്യുന്നത്. എന്താണ് പ്രോബ്ലം? എന്താണ്? ലോവർ പ്രയോറിറ്റീൻ്റെ കയ്യിലാണ് ലോക്ക് ഉള്ളത്. സോ ഹയർ പ്രയോറിറ്റിക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല? ക്രിട്ടിക്കൽ സെക്ഷൻ എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല. ദാറ്റ് ഈസ് ദ പ്രോബ്ലം. ഓക്കെ, ഇറ്റ് ഈസ് സോൾവ് യൂസിങ് പ്രയോറിറ്റി ഇൻഹെറിറ്റൻസ് പ്രോട്ടോകോൾ. സോ പ്രയോറിറ്റി ഇൻഹെറിറ്റൻസ് പ്രോട്ടോകോൾ എന്താണ്? ഓക്കെ, സപ്പോസ് ജസ്റ്റ് ടെക്സ്റ്റിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു സിമ്പിൾ എക്സാമ്പിൾ ആണ്. സ്മോൾ എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ പ്രയോറിറ്റി ഇൻഹെറിറ്റൻസ് എന്താണെന്നുള്ളത്. ഓക്കെ, സപ്പോസ് ദർ ആർ 3 പ്രോസസ്. ഓക്കെ, എൽ എം എച്ച് എന്ന് പറഞ്ഞ 3 പ്രോസസ് ഉണ്ട്. ആൻഡ് ദ പ്രയോറിറ്റി ഓർഡർ ഈസ് highest priority is for H, then M, then least priority for L. Okay, L, M, H ആണ് വിചാരിച്ചോളൂ. Now L had the resource that H needs. Okay, ഇപ്പോൾ L ഒരു പ്രിന്റർ ഉണ്ട്. ഓക്കെ, ആ പ്രിന്റർ ആരുടെ കയ്യിലാണ്? ആ റിസോഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ പ്രിന്റർ എല്ലിൻ്റെ കയ്യിലാണുള്ളത്. ആൻഡ് അത് ആർക്ക് വേണം? ഹയർ പ്രയോറിറ്റി പ്രോസസ്സായ എച്ചിന് ആവശ്യമുണ്ട്. സോ എച്ച് എന്ത് ചെയ്യും? നൗ ദ റിസോഴ്സസ് ഇസ് വിത്ത് എൽ. L is a least priority process and the printer, that resource is in the hands of L. So എന്താണ്? H എന്ത് ചെയ്യും? H എന്ത് ചെയ്യും? വെയിറ്റ് ചെയ്യും. നൗ ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ എന്ത് ചെയ്യാം? പ്രീംഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ എമ്മിന് പ്രിന്റ് ചെയ്തെടുക്കാം അല്ലേ? കാരണം എന്താ? എല്ലിനേക്കാളും ഹയർ പ്രയോറിറ്റിയാണ് എം. ഓക്കെ, പ്രീംഷൻ എപ്പോഴാണ് വരിക? ഒരു ഹയർ പ്രയോറിറ്റി പ്രോസസ്സിന് എന്ത് ചെയ്യാം? ലോവർ പ്രയോറിറ്റി പ്രോസസ്സിനെ പ്രിന്റ് ചെയ്യാം, അവരെ റിസോഴ്സസ് അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാം. സോ സപ്പോസ് എം പ്രിന്റ് ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ എം എന്ത് ചെയ്യും? എല്ലിൻ്റെ എടുക്കുന്ന പ്രിന്റർ എടുക്കും, എം പ്രിന്റർ എടുക്കും. അപ്പോഴും ദ ഹയർ പ്രയോറിറ്റി പ്രോസസ് എച്ച് വിൽ വെയിറ്റ്. ഓക്കെ, എച്ച് എപ്പോഴും വെയിറ്റ് ചെയ്യും, ബിക്കോസ് എച്ചിന് ഓൾറെഡി ഇത് ആവശ്യമാണ്. ബട്ട് ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ എന്ത് ചെയ്യും? എം എന്ത് ചെയ്യും? റിസോഴ്സിനെ, ഈ പ്രിന്ററിനെ പ്രിന്റ് ചെയ്യും. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അറ്റ് ദാറ്റ് ടൈം എന്ത് ചെയ്യും? എച്ച് വെയിറ്റ് ചെയ്യും. സോ ഇവിടെ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത്? ദ ഹയർ പ്രയോറിറ്റി പ്രോസസ് ദറ്റ് ഈസ് എച്ച് ഈസ് വെയിറ്റിംഗ് കണ്ടിന്യൂസ്ലി. ഓക്കെ, ആദ്യം എല്ലിൻ്റെ കയ്യിലാണ് റിസോഴ്സസ് ഉള്ളത്, അത് കഴിഞ്ഞ് എം പ്രിന്റ് ചെയ്തു, അപ്പോഴും ദ എച്ച് വെയിറ്റ്സ്. ഓക്കെ, സോ this is the problem of priority inversion. And to solve this problem എന്ത് ചെയ്യണം? മേക്ക് ദ എൽസ് പ്രയോറിറ്റി ടു എച്ച്. അതായത് എല്ലാണ് ഇപ്പം ക്രിട്ടിക്കൽ സെക്ഷൻ ചെയ്യുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ എല്ലിൻ്റെ കയ്യിലാണ് റിസോഴ്സസ് ഉള്ളതെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണം? മേക്ക് ദ എൽസ് പ്രയോറിറ്റി, എല്ലിൻ്റെ പ്രയോറിറ്റി, എൽ ആക്ച്വലി ലിസ്റ്റ് പ്രയോറിറ്റി ആണ്. എല്ലിൻ്റെ പ്രയോറിറ്റി എന്ത് ചെയ്യുക? എച്ചിൻ്റെ പ്രയോറിറ്റി ആക്കി മാറ്റുക. ദാറ്റ് ഈസ് ഹയസ്റ്റ് പ്രോസസ്സിൻ്റെ പ്രയോറിറ്റി ആക്കിയിട്ട് മാറ്റുക എല്ലിനെ. സോ ദാറ്റ് എം കാണ്ട് പ്രിന്റ്, എമ്മിന് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല? പ്രിന്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. കാരണം എന്താ? എല്ല് ലോ പ്രയോറിറ്റി ആയതുകൊണ്ടാണ് നേരത്തെ എന്ത് ചെയ്തത്? എം പ്രിന്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. എം പ്രിന്റ് ചെയ്തിട്ട് പ്രിന്റർ വാങ്ങിച്ചു. ഓക്കെ, നൗ നിങ്ങൾ എന്താ ഇതിൻ്റെ സൊല്യൂഷൻ? ഈ പ്രോട്ടോകോൾ എന്താ പറയണേ? വെൻ ദാറ്റ് റിസോഴ്സസ് ഈസ് വിത്ത് എൻ എൽ, ഒരു ലോവർ പ്രോസസ്സിൻ്റെ കയ്യിലാണ് ഉള്ളതെങ്കിൽ മേക്ക് ദാറ്റ് പ്രോസസ് പ്രയോറിറ്റി. എന്ത് ചെയ്യുക? ഏറ്റവും ഹൈ ആക്കി വെക്കുക. ഏറ്റവും ഹൈ ആക്കി വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം, വി ഹാവ് സ്റ്റഡീഡ് ദ ഷെഡ്യൂളിംഗ് അൽഗോരിതം ദാറ്റ് ഹയസ്റ്റ് പ്രയോറിറ്റി പ്രോസസ്സ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അവരെ പ്രിന്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല, ദേ വിൽ കംപ്ലീറ്റ് ദ ടാസ്ക്. ഓക്കെ, ഹയർ പ്രയോറിറ്റിക്ക് പ്രീംഷൻ വേണ്ട, ദേ വിൽ കംപ്ലീറ്റ്. സോ അതുകൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യും? എല്ല് ഫുള്ളായിട്ട് അങ്ങ് വർക്ക് ചെയ്യും, പ്രീംഷൻ ഉണ്ടാവില്ല അവിടെ, എല്ല് വർക്ക് ചെയ്യും. ഓക്കെ, എല്ല് വർക്ക് ചെയ്തതിന് ശേഷം എന്ത് ചെയ്യും? വെൻ എൽ കംപ്ലീറ്റഡ് ദ യൂസിങ് ദ റിസോഴ്സ്, പ്രിന്റിങ് ഫുൾ കഴിഞ്ഞാൽ the priority of L revert back to the old priority. എന്ത് ചെയ്യും? എല്ലിൻ്റെ പ്രയോറിറ്റി തിരിച്ചെന്ത് ചെയ്യും? ഒറിജിനൽ പ്രയോറിറ്റി ആക്കി കൺവേർട്ട് ചെയ്യും. ഇതിനൊരു ഇംപ്ലിമെൻറ്റേഷൻ ലോജിക് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു യൂണിറ്റ് വേണം, എന്നാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ഇത് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. ദാറ്റ് ഈസ് എന്ത് ചെയ്യുക? ലോവർ പ്രയോറിറ്റി ആണ് ഇപ്പോൾ ചെയ്യുന്നത്, റിസോഴ്സസ് ലോവർ പ്രയോറിറ്റിയുടെ കയ്യിലാണെങ്കിൽ ഓക്കെ, ഇഫ് എ ഹയർ പ്രയോറിറ്റി പ്രീംസ് അല്ല, ഇഫ് എ ഹയർ പ്രയോറിറ്റി വെയിറ്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യുക? ലോവർ പ്രയോറിറ്റീൻ്റെ പ്രോസസ്സ് ഹയർ പ്രോസസ്സിൻ്റെ പ്രയോറിറ്റി ആക്കി സെറ്റ് ചെയ്യുക. ഓക്കെ, എല്ലിൻ്റെ പ്രയോറിറ്റി എച്ച് ആക്കി മാറ്റുക. സോ ദാറ്റ് ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ നോ അതർ പ്രോസസ് ഓക്കെ കാണ്ട് പ്രിന്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. എന്നിട്ടോ എല്ല് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം മേക്ക് ദ പ്രയോറിറ്റി ആസ് ഒറിജിനൽ വണ്ണായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാം? പ്രയോറിറ്റി സെറ്റ് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യാം? അപ്പോൾ എല്ല് കംപ്ലീറ്റ് ആയി കഴിഞ്ഞ് ഞാൻ എച്ച് ആണ് ഏറ്റവും ഹയസ്റ്റ് പ്രയോറിറ്റി, എച്ചിനെ യൂസ് ചെയ്യാം. റിസോഴ്സസ് പ്രിന്റർ അവൈലബിൾ ആണ്, സോ ദാറ്റ് എച്ച് ക്യാൻ യൂസ്. അപ്പോൾ എമ്മിൻ്റെ ഇൻ്റർവെൻഷൻ അവിടെ വരുന്നില്ല. നോർമൽ കേസിൽ എമ്മിന് പ്രിന്റ് ചെയ്യാം, പക്ഷെ ഇപ്പം എന്താ ചെയ്യുന്നത്? നമ്മൾ എല്ലിൻ്റെ പ്രയോറിറ്റി ഏറ്റവും ഹൈ ആക്കി വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എമ്മിന് പ്രിന്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. സോ എല്ല് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തിട്ട് എല്ലിൻ്റെ പ്രയോറിറ്റി ഒറിജിനൽ പ്രയോറിറ്റി ആക്കിയിട്ട് ലോ പ്രയോറിറ്റി ആയിട്ട് തന്നെ സെറ്റ് ചെയ്യും. എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും? അപ്പോൾ തന്നെ റിസോഴ്സസ് എച്ചിന് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും.
സോ എച്ചിന് ഹയർ പ്രയോറിറ്റി ടാസ്കിന് കുറേ നേരം എന്ത് ചെയ്യേണ്ടി വരില്ല, വെയിറ്റ് ചെയ്യേണ്ടി വരില്ല. That concept is known as priority inheritance protocol. Okay, and the problem, എന്തായിരുന്നു പ്രോബ്ലം? പ്രയോറിറ്റി ഇൻവേർഷൻ ആയിരുന്നു പ്രോബ്ലം. ഓക്കെ, ഇതൊരു ഷെഡ്യൂളിംഗ് പ്രോബ്ലം ആണ്, ഷെഡ്യൂളിംഗ് ടൈമിൽ വരുന്ന പ്രോബ്ലം ആണ്. എന്താണ്? ലോവർ പ്രയോറിറ്റി ഹോൾഡ്സ് ദ ലോക്ക് ആൻഡ് ഹയർ പ്രയോറിറ്റി വെയിറ്റ്സ് ഫോർ ദ ലോക്ക്. ഓക്കെ, കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് വെയിറ്റ് ചെയ്യുക ഹയർ പ്രയോറിറ്റി. സോ അതിൻ്റെ സൊല്യൂഷൻ ആണ് പ്രയോറിറ്റി ഇൻഹെറിറ്റൻസ് പ്രോട്ടോകോൾ എന്ന് പറയുന്നത് ആണ് സൊല്യൂഷൻ. ഓക്കെ, സോ കൺസിഡർ ദിസ് എക്സാമ്പിൾ. ഇത്ര മാത്രമേ ടെക്സ്റ്റിലുള്ളൂ, നോ അതർ ഡീറ്റെയിൽസ്. സോ ജസ്റ്റ് if it is asked for 3 marks, you can just write what is priority inversion, and the solution for priority inversion is priority inheritance protocol, and you have to write this example. Okay, ഇതൊരു സ്റ്റെപ്പ് ബൈ സ്റ്റെപ്പ് ആയിട്ട് പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ആ കോഡ് മാത്രം ഒന്ന് ഓർത്ത് വെച്ചാൽ മതി. ഹോപ്പ് ഇറ്റ് ഈസ് ക്ലിയർ. എനി ഡൗട്ട്? അനുപമ, ഐശ്വര്യ, അഖിൽ, അർപ്പിത്, റാസി, മിൻഹാജ്, മിഥുൻ, ഋഷികേഷ്, സിസ്ഹാജ്, സഫീൽ, എനി ഡൗട്ട്? മെസ്സേജ് ചെയ്തേ. സെബിൻ, വിഷ്ണു, വൈഷ്ണവ്, യാദവ്, നിവേദ്യ. Okay, now you have to study the classical problems of synchronization. Okay, this is very very important. Okay, synchronization എന്ന് പറഞ്ഞാൽ if two or more processes are waiting for some shared area or critical section, we have to provide a synchronization mechanism. അവർ തമ്മിൽ എന്ത് ചെയ്യണം? ഒരു synchronization ഒരു കോപ്പറേറ്റീവ് മാനറിൽ വർക്ക് ചെയ്യണം. സോ ക്ലാസിക്കൽ പ്രോബ്ലംസ് മെയിൻലായിട്ട് സിങ്ക്രണൈസേഷൻ അച്ചീവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കൊണ്ടുവന്നിട്ടുള്ള കുറേ പ്രോബ്ലംസ്, സിങ്ക്രണൈസേഷൻ്റെ ആ ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് ഇംപ്ലിമെൻ്റ് ആവുന്ന കുറച്ച് പ്രോബ്ലംസ് ഉണ്ട്. ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ ഇറ്റ് ഇസ് ബൗണ്ടഡ് ബഫർ പ്രോബ്ലം, ദെൻ റീഡർ റൈറ്റർ പ്രോബ്ലം, ദെൻ ഡൈനിങ് ഫിലോസഫർ പ്രോബ്ലം. സോ ഈ 3 പ്രോബ്ലം ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് പഠിക്കുക. ഒന്നുമില്ല, ജസ്റ്റ് എന്താണ് കോൺസെപ്റ്റ് ആൻഡ് ദ കോഡിംഗ് എക്സാമ്പിൾ യു ഹാവ് ടു സ്റ്റഡി. ഓക്കെ, so first one is bounded buffer problem, and actually bounded buffer problem is actually the producer consumer problem itself. Producer consumer problem, അത് തന്നെയാണ് ബൗണ്ടഡ് ബഫർ പ്രോബ്ലം എന്ന് പറയുന്നത്. എന്താണ് producer consumer problem? There will be a buffer, there will be a producer, and there will be a consumer. Producer will produce the items and put it in the buffer, and from that buffer the consumer will consume it. Okay, so അതെങ്ങനെ നമുക്ക് സിങ്ക്രണൈസേഷൻ കൊടുക്കാൻ പറ്റും? ഇറ്റ് ഇസ് എൻ എക്സാമ്പിൾ ഫോർ സിങ്ക്രണൈസേഷൻ പ്രിമിറ്റീവ്. ഓക്കെ, എങ്ങനെ ഇവിടെ സിങ്ക്രണൈസേഷൻ കൊടുക്കും? എന്താണ് സിങ്ക്രണൈസേഷൻ്റെ അച്ചീവ്മെൻറ്റ്? വെൻ പ്രൊഡ്യൂസർ ഈസ് പ്രൊഡ്യൂസിങ് ദ ഐറ്റം, ദ കൺസ്യൂമർ ഷുഡ് വെയിറ്റ്. Okay, and when the consumer is consuming, the producer should wait. Okay, ഇതൊക്കെയാണ് കണ്ടീഷൻ. Then if the buffer is empty, consumer can't accept anything. ബഫർ എംറ്റി ആണ്, ഒരു ഐറ്റവും ഇല്ല. ദെൻ കൺസ്യൂമർ എന്ത് ചെയ്യണം? വെയിറ്റ് ചെയ്യണം. ബഫറിൽ ഡാറ്റ വരുന്നവരെ കൺസ്യൂമർ എന്ത് ചെയ്യണം? വെയിറ്റ് ചെയ്യണം. ആൻഡ് നൗ ഇഫ് ദ ബഫർ ഈസ് ബഫർ ഫുൾ ഓഫ് ഡാറ്റയാണെങ്കിൽ പ്രൊഡ്യൂസർ കാൺട്ട് പ്രൊഡ്യൂസ് ഫർദർ. അല്ലേ, ബഫർ ഫുള്ളാണ്, പിന്നെ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല? പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. സോ പ്രൊഡ്യൂസർ എന്ത് ചെയ്യേണ്ടി വരും? വെയിറ്റ് ചെയ്യേണ്ടി വരും. ബഫർ ഒന്ന് ഫ്രീ ആവുന്നവരെ പ്രൊഡ്യൂസർ വെയിറ്റ് ചെയ്യുക, കൺസ്യൂമർ കൺസ്യൂം ചെയ്യുക. ഓക്കെ, ഇതൊക്കെയാണ് കണ്ടീഷൻസ് വരുന്നത്. ആക്ച്വലി നിങ്ങൾക്ക് പെട്ടെന്ന് ആലോചിച്ചാൽ മനസ്സിലാവും പ്രൊഡ്യൂസർ കൺസ്യൂമർ പ്രോബ്ലം വരുന്ന സിങ്ക്രണൈസേഷൻ എന്താണ്. ഇതൊക്കെയാണ് സിങ്ക്രണൈസേഷൻ. ഓക്കെ, ബഫർ ഫുൾ ആവുന്ന കണ്ടീഷൻ, ബഫർ എംറ്റി ആവുന്ന കണ്ടീഷൻ. ഓക്കെ, ദെൻ വെൻ പ്രൊഡ്യൂസർ ഈസ് പ്രൊഡ്യൂസിങ്, കൺസ്യൂമർ എന്ത് ചെയ്യണം? കൺസ്യൂമർ എടുക്കുമ്പോൾ പ്രൊഡ്യൂസർ എന്ത് ചെയ്യണം? ഇതൊക്കെയാണ് സിങ്ക്രണൈസേഷൻ. സോ എവിടെയാണ് നമുക്ക് സിങ്ക്രണൈസേഷൻ്റെ ആവശ്യമുള്ളത്? സോ വാട്ട് ഈസ് ദ ബൗണ്ടഡ് ബഫർ പ്രോബ്ലം? ആക്ച്വലി ദീസ് ആർ ദ important criteria or primitives, that is n buffer. Okay, buffer ഉണ്ട്. n buffer means എന്താണ്? ഓരോ ലൊക്കേഷനിലും നമുക്ക് ഒരു ഡാറ്റ കൊണ്ടുപോയിട്ടിടാം. സോ n buffer ഉണ്ടായിരിക്കും. ഓക്കെ, ബഫർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്റ്റോറേജ് സ്പേസ് ആണ്, ഒരു പൂളാണ്. ഓക്കെ, n buffer means n items നിങ്ങൾക്ക് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, then there is a semaphore called as mutex. സോ സെമാഫോർ വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, mutex എന്ന് പറഞ്ഞ സെമാഫോർ ഉണ്ട്, ആൻഡ് ഇറ്റ് ഈസ് ഇനീഷ്യലൈസ്ഡ് ടു 1. Okay, mutex means you have to provide the mutual exclusion. Okay, ബഫറിൽ എന്ത് കൊടുക്കണം? മ്യൂച്വൽ എക്സ്ക്ലൂഷൻ കൊടുക്കണം. അതായത് അറ്റ് എ ടൈം ഒരാൾക്ക് മാത്രം, ഐദർ പ്രൊഡ്യൂസർ അല്ലെങ്കിൽ കൺസ്യൂമർക്ക് മാത്രം എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ? ബഫറിനെ ആക്സസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. അപ്പോൾ അറ്റ് എ ടൈം ഒരാൾക്ക് മാത്രം ആക്സസ് കൊടുക്കുക. ദാറ്റ് ഈസ് എന്ത്? മ്യൂടെക്സ്, മ്യൂച്വൽ എക്സ്ക്ലൂഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. സോ മ്യൂടെക്സ് ആണ് യൂസ് ചെയ്യണ സെമാഫോറിന്റെ നെയിം.
and it is initialized to the value 1. Next there is another semaphore called full. Okay, full semaphore to count the number of full buffer. നമുക്കറിയാം n ബഫേഴ്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ n ഐറ്റംസ് കൊടുക്കാൻ പറ്റും. സോ ഫുൾ എന്ന് പറഞ്ഞ സെമാഫോർ ആണ് എന്ത് ചെക്ക് ചെയ്യുന്നത്, ഫുൾ ആണോ ബഫർ ഫുൾ ആണോ ചെക്ക് ചെയ്യുന്നത്, കൗണ്ട് ചെക്ക് ചെയ്യുന്നത്. ആൻഡ് ഇനീഷ്യലി ബഫർ എന്താണ്, empty. ഇനീഷ്യലി ബഫർ എന്താണ്, ഫുൾ അല്ല. ഓക്കെ, സോ എന്താണ്, ഇറ്റ് ഈസ് ദ ഇനീഷ്യലൈസ്ഡ് ആസ് ദ വാല്യൂ 0. ഓക്കെ, ഫുൾ വാല്യൂ 0. ഇനി empty എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്, ടു ചെക്ക് കൗണ്ട് ദ empty ബഫർ. empty ബഫേഴ്സ് ഉണ്ടോ കൗണ്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. കാരണം empty ആണെങ്കിൽ മാത്രം, empty ബഫർ ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ പ്രൊഡ്യൂസർക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ, പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. ഓക്കെ, empty ബഫേഴ്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ, സ്പേസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. സോ empty ഈസ് ഇനീഷ്യലൈസ്ഡ് ടു n. കാരണം എന്താ, ഇനീഷ്യൽ കേസിൽ പ്രൊഡ്യൂസർ ഒന്നും പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തിട്ടില്ല. ഓക്കെ, സോ n ബഫേഴ്സ് ആണ് നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ളത്, ഓരോ ബഫറിലും ഒരു ഡാറ്റ. സോ n ബഫർ ഉണ്ട്, n ബഫറും ഇനീഷ്യലി empty ആയിരിക്കും, ഒന്നും പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തിട്ടില്ല. സോ ഇനീഷ്യലി empty ആയിരിക്കും. ഇനി ഫുൾ എന്ന് പറഞ്ഞ സെമാഫോർ എന്താ ചെക്ക് ചെയ്യണത്, വെദർ ഇറ്റ് ഈസ് ഫുൾ ഓർ നോട്ട്. ഇനീഷ്യൽ കേസിൽ ഒന്നും പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തിട്ടില്ല, സോ ഫുൾ എന്ന് പറഞ്ഞ കോൺസെപ്റ്റ് 0 ആണ്. 3 സെമാഫോറും ഒരു n ബഫറും യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ പ്രോബ്ലം സോൾവ് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, സെമാഫോർ എന്ന് പറഞ്ഞ കോൺസെപ്റ്റ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ബൗണ്ടഡ് ബഫർ പ്രോബ്ലം സോൾവ് ചെയ്യുന്നത്. നൗ സീ ദ കോഡ് ഫോർ പ്രൊഡ്യൂസർ. ഓക്കെ, കോഡ് ഫോർ പ്രൊഡ്യൂസർ എന്താണ്, ഡു എന്താണ് ചെയ്യുന്നത്, പ്രൊഡ്യൂസർക്ക് ഒരു ഐറ്റം പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യണം. ഓക്കെ, എങ്ങനെ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാം, പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ആ ബഫറിലോട്ട് കൊണ്ടുപോയിടണം. ബഫർ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്, ഷെയർഡ് ഏരിയ ആണ്. ഓക്കെ, സോ അവിടെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം, ആദ്യം വെയിറ്റ് ഓഫ് empty. വെയിറ്റ് ഓഫ് empty മീൻസ് വെയിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ കോൾ എന്താ ചെയ്യുക, സെമാഫോറിനെ ഡിക്രിമെന്റ് ചെയ്യും. വെയിറ്റ് എപ്പോഴും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത്, വെയിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ കോള് ഡിക്രിമെന്റ് ആണ് ചെയ്യുക, സിഗ്നൽ എന്ന് പറഞ്ഞ കോള് സെമാഫോറിനെ ഇൻക്രിമെന്റ് ആണ് ചെയ്യുക. ഓക്കെ, സെമാഫോറിനെ ഇൻക്രിമെന്റ് ആണ് ചെയ്യുക. സോ നോക്കൂ, വെയിറ്റ് ഓഫ് empty എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ദ പ്രൊഡ്യൂസർ ഇസ് ഗോയിങ് ടു പ്രൊഡ്യൂസ് സം ഐറ്റം. empty എന്ന് പറഞ്ഞത് ഇനീഷ്യലി എന്തായിരുന്നു, empty ഇനീഷ്യലി n ആണ്. ഓക്കെ, n ആണ്. സോ വെയിറ്റ് ഓഫ് empty എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒന്ന് ഡിക്രിമെന്റ് ചെയ്യും, n-1 ആവും. കാരണം എന്താ, ഒരു ഐറ്റം പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ പോവാണ്, n ആണ് സൈസ്, ഒന്ന് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുക. സോ ടോട്ടൽ ഇനി empty ഫീൽഡ് എത്ര ഉണ്ടാവും, n-1 ഉണ്ടാവും അല്ലേ. ബിക്കോസ് സപ്പോസ് 10 ആണ് നിങ്ങളുടെ ലിമിറ്റ്, ബഫറിന്റെ ലിമിറ്റ് 10 ആണ്. നിങ്ങൾ ഒരു ഐറ്റം പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ പോവുക. ഓക്കെ, ഒരു ഐറ്റം പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുമ്പം ഒരു ലൊക്കേഷൻ അതിന് പോകും. സോ 9 ലൊക്കേഷൻ ആയിരിക്കും empty ആയിട്ടുണ്ടാകും അല്ലേ. സോ എന്ത് ചെയ്യണം, empty വെയിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ കോൾ എന്താ ചെയ്യുക, empty എന്ന് പറഞ്ഞ സെമാഫോറിനെ ഡിക്രിമെന്റ് ചെയ്യും. എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും, ഇവർ ഐറ്റം പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യും. ആ ടൈമിൽ ആര് ചെയ്യാൻ പാടില്ല, കൺസ്യൂമർ ചെയ്യാൻ പാടില്ല, കൺസ്യൂം ചെയ്യാൻ പാടില്ല. ഐറ്റം പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് നിൽക്കുകയാണ്. സോ ആ സമയത്ത് ആര് ചെയ്യാൻ പാടില്ല, കൺസ്യൂമർ എടുക്കാൻ പാടില്ല. സോ എന്ത് ചെയ്യുക, വെയിറ്റ് ഓഫ് മ്യൂട്ടക്സ് കൊടുക്കുക. മ്യൂട്ടക്സ് എന്തായിരുന്നു, ഇനീഷ്യലി മ്യൂട്ടക്സിന്റെ വാല്യൂ എന്താ, 1 ആണ്. നൗ വെയിറ്റ് ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ 0 ആക്കും. അതായത് നൗ ദ പ്രൊഡ്യൂസർ ഈസ് ഇൻ ദ ബഫർ, പ്രൊഡ്യൂസറിനാണ് ബഫറിന്റെ കൺട്രോൾ വന്നിട്ടുള്ളത്. ഓക്കെ, പ്രൊഡ്യൂസർ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തതിന് ശേഷം എന്ത് ചെയ്യും, മ്യൂട്ടക്സിന്റെ വാല്യൂ ഹൈ ആക്കും. ആഫ്റ്റർ ദാറ്റ് ഓൺലി കൺസ്യൂമർ ക്യാൻ കൺസ്യൂം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നോക്കൂ, അപ്പോൾ എന്തൊക്കെയാണ് എടുക്കുന്നത്, പ്രൊഡ്യൂസർ എന്താ ചെയ്യുന്നത്, വെയിറ്റ് ഓഫ് empty ചെയ്യും. ഓക്കെ, emptyയുടെ സ്ലോട്ട് ഒന്ന് കുറക്കും, മ്യൂട്ടക്സ് 0 ആക്കും. മ്യൂട്ടക്സ് 1 ആയിരുന്നു ഇനീഷ്യലി, 0 ആക്കും. ഓക്കെ, പ്രൊഡ്യൂസർ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യും. ആഫ്റ്റർ ദാറ്റ് വെൻ ദേ ആർ ഗോയിങ് ടു ലീവ് ദ ക്രിട്ടിക്കൽ സെക്ഷൻ, ബഫറിന് റിലീസ് ആവുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യും, സിഗ്നൽ ഓഫ് മ്യൂട്ടക്സിന്റെ വാല്യൂ ഇൻക്രിമെന്റ് ചെയ്യും. കാരണം എന്താ, കൺസ്യൂമർക്ക് എടുക്കണം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ സിഗ്നലിന്റെ റിലീസ് ചെയ്യുമ്പം സിഗ്നൽ ഓഫ് എന്ത് ചെയ്യുക, മ്യൂട്ടക്സ് വിളിക്കുക. അതുപോലെ സിഗ്നൽ ഓഫ് ഫുൾ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ്, ഫുള്ളിന്റെ വാല്യൂ ഇനീഷ്യലി 0 ആണ്. ഓക്കെ, ഇനീഷ്യലി 0 ആണ്. ഇപ്പം നമുക്കിപ്പം ഒരു ബഫർ ഒരു ഡാറ്റ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ സിഗ്നൽ എന്താവണം, 1 ആവണം. സോ സിഗ്നൽ ഇൻക്രിമെന്റ് ചെയ്യണം. സോ സിഗ്നൽ ഓഫ് ഫുൾ, സെമാഫോർ ഫുള്ളാണ്, ഫുള്ളിന്റെ വാല്യൂ 0. കാരണം ഇനീഷ്യലി നമുക്ക് ഒരു ഡാറ്റയും ഉണ്ടായിട്ടില്ല. സോ അതുകൊണ്ട് ഫുൾ എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ലോട്ട് 0 ആയിരുന്നു. നൗ പ്രൊഡ്യൂസർ ഒരു ഐറ്റം പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. സോ എന്ത് ചെയ്യണം, empty എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ലോട്ട് കുറക്കണം, മ്യൂട്ടക്സ് ലോക്ക് ചെയ്ത് കളയണം. പ്രൊഡ്യൂസറിനെ ലോക്ക് ചെയ്ത് കളയുക. റിലീസ് ചെയ്യുമ്പം മ്യൂട്ടക്സ് റിലീസ് ചെയ്യുക, ലോക്ക് മാറ്റുക. ഓക്കെ, ലോക്ക് മാറ്റുക. ദെൻ എന്ത് ചെയ്യുക, ഫുൾ സ്ലോട്ട് എന്ത് ചെയ്യുക, ഒന്ന് ഇൻക്രിമെന്റ് ചെയ്യുക. ഇപ്പം എത്ര എണ്ണം പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തു അത്ര ഫുൾ, ഇപ്പോൾ ഒരു ഐറ്റമാണ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തത്, സോ ഫുൾ എന്താവണം, 1 ആവണം. അതായത് കൺസ്യൂമറോട് പറയുന്നത് എന്താ, empty സ്ലോട്ട് ഇപ്പോൾ 9 എണ്ണാണുള്ളത്, അതുപോലെ ഒരു ഫുൾ സ്ലോട്ട് ഉണ്ട്. സോ ദാറ്റ് ആ ഒരു ഫുൾ സ്ലോട്ട് ആർക്ക് കൺസ്യൂം ചെയ്യാം, കൺസ്യൂമർക്ക് എടുക്കാൻ പറ്റും ഡാറ്റ.
Okay, this is a do while loop on. So this is the code for producer. Okay, ഈ ഒരു റൈറ്റിംഗ് ഈ ഒരു സ്റ്റെപ്സ് മാറാൻ പാടില്ല. ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ എം ടി സ്ലോട്ട് റെഡ്യൂസ് ചെയ്യുക, മ്യൂടെക്സ് ലോക്ക്, പ്രൊഡ്യൂസർക്ക് ലോക്ക് സെറ്റ് ചെയ്യുക. ഓക്കെ, ബഫറിലോട്ട്, ബഫറാണ് ക്രിട്ടിക്കൽ സെക്ഷൻ. ബഫറിലോട്ട് കയറുവാണെങ്കിൽ മ്യൂടെക്സ് എന്ത് ചെയ്യുക, ഡിക്രിമെന്റ് ചെയ്തിട്ട് 0 ആക്കുക. സോ ദാറ്റ് കൺസ്യൂമർക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല, ബഫറിനെ ആക്സസ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. ഇനി പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തതിന് ശേഷം എന്ത് ചെയ്യാം, ഐറ്റംസ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തതിന് ശേഷം എന്ത് ചെയ്യാം, ലോക്ക് റിലീസ് ചെയ്യാം. അതുപോലെ ഫുള്ളിന്റെ കൗണ്ട് എന്ത് ചെയ്യാം, ഇൻക്രിമെന്റ് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, അതാണ് പ്രൊഡ്യൂസറിന്റെ കോഡ്. ക്ലിയർ? നൗ ദ കോഡ് ഫോർ കൺസ്യൂമർ. കൺസ്യൂമർ എന്ത് ചെയ്യും, ശ്രദ്ധിച്ചോളൂ, ഡു വൈൽ ലൂപ്പ് തന്നെയാണ്. കൺസ്യൂമർ എന്ത് ചെയ്യും, വെയിറ്റ് ഓഫ് ഫുൾ. കൺസ്യൂമർ എന്ത് ചെയ്യുക, കൺസ്യൂം ചെയ്യുക. എവിടുന്ന് കൺസ്യൂം ചെയ്യുക, ഫുൾ സ്ലോട്ട് എന്നാണ് കൺസ്യൂം ചെയ്യുന്നത്. ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ബഫർ ഏതൊക്കെയാണോ ആ ബഫർ എന്നാണ് എടുക്കുക. സോ ഒരു ഡാറ്റ കൺസ്യൂം ചെയ്യുമ്പം ഫുൾ സ്ലോട്ട് എന്ത് ചെയ്യണം, ഒന്ന് ഡിക്രിമെന്റ് ചെയ്യണം. ശ്രദ്ധിക്കണേ, പ്രൊഡ്യൂസർ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുമ്പം എം ടി സ്ലോട്ടാണ് കുറക്കുക, കൺസ്യൂമർ കൺസ്യൂം ചെയ്യുമ്പം ഫുൾ സ്ലോട്ടാണ്. കാരണം ഇപ്പോൾ 5 സ്ലോട്ട് ഫുൾ ആണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ അകത്ത് ഒരു സ്ലോട്ട് നിന്ന് ഡാറ്റ എടുക്കുമ്പം എന്താണ്, ഫുൾ സ്ലോട്ട് 4 ആക്കണം. ഓക്കെ, 10 സ്ലോട്ട്, ടോട്ടലി 10 സ്ലോട്ട് ബഫർ ഉണ്ട്. അതിൽ 5 സ്ലോട്ടാണ് ഇപ്പോൾ നിലവിൽ ഫുൾ ആയിട്ടുള്ളത്. സോ ആ 5 സ്ലോട്ടിൽ നിന്നായിരിക്കും കൺസ്യൂമർ എടുക്കുക 1 by 1 ആയിട്ട്. സോ ഒരു ഡാറ്റ എടുക്കുമ്പം ഫുൾ എന്ത് ചെയ്യണം, ഡിക്രിമെന്റ് ചെയ്യണം. അതുപോലെ മ്യൂടെക്സ് എന്ത് ചെയ്യണം, മ്യൂടെക്സ് ലോക്ക്, കൺസ്യൂമർക്കാണ് ലോക്ക് വന്നിട്ടുള്ളത്, കൺസ്യൂമർ ലോക്ക് ചെയ്യും. ഓക്കെ, കൺസ്യൂമർ ലോക്ക് ചെയ്യും. എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും, ഒരു ഡാറ്റ റിമൂവ് ചെയ്യും. ബഫറിന്ന് ഒരു ഡാറ്റ ആരെടുക്കും, കൺസ്യൂമർ എടുക്കും. ഓക്കെ, കൺസ്യൂം ചെയ്യും. എന്നിട്ടോ കൺസ്യൂം ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് ചെയ്യാം, ഇപ്പൊ 5 സ്ലോട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ 5 4 3 2 1 അങ്ങനെ ഫുള്ളായിട്ടും കൺസ്യൂം ചെയ്യാം, 1 by 1 ആയിട്ട് കൺസ്യൂം ചെയ്യാം. ഇനിയല്ല, അവർ റിലീസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ലോക്ക് റിലീസ് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, ലോക്ക് റിലീസ് ചെയ്യുക, സോ ദാറ്റ് പ്രൊഡ്യൂസർക്ക് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, അതുപോലെ എന്ത് ചെയ്യുക, എം ടി സ്ലോട്ട് എന്ത് ചെയ്യുക, ഇൻക്രിമെന്റ് ചെയ്യുക. കാരണം ഇവരിപ്പം ഒരു ഡാറ്റ എടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ അവിടെ എം ടി ആയി. സോ എം ടി സ്ലോട്ട് എന്ത് ചെയ്യണം, ഇൻക്രിമെന്റ് ചെയ്യണം. അതാണ് ഡിഫറൻസ്. കൺസ്യൂമർ കൺസ്യൂം ചെയ്യുക ഫുൾ എന്ന് പറഞ്ഞ സെമാഫോർ വെച്ചിട്ടാണ്. ഓക്കെ, ഓരോ ഡാറ്റ പ്രൊഡ്യൂസർ ബഫറിൽ ഇടുമ്പം എന്താണ്, ഫുള്ളിന്റെ വാല്യൂ കൂടി വരും. ഓക്കെ, സ്ലോട്ട് 1 2 3 4 5 ഇതൊക്കെ ഫുള്ളായിട്ട് വരും. ഓക്കെ, കൺസ്യൂമർ അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യും, ഫുള്ളിനെ കുറക്കുക ചെയ്യാം. ഓരോ ഡാറ്റ എടുക്കുന്നതിനനുസരിച്ചിട്ട് ഫുള്ളിനെ കുറക്കും. ഫുള്ളിനെ കുറക്കുമ്പോൾ എം ടി സ്ലോട്ട് എന്ത് ചെയ്യണം, കൂട്ടണം. ഓരോ ഡാറ്റ എടുക്കുന്നതിന് ഫുൾ സ്ലോട്ട് ചെക്ക് ചെയ്യും. 5 ഫുൾ സ്ലോട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ നിന്ന് ഒരു ഡാറ്റ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ആ സ്ലോട്ട് എം ടി ആയി. സോ എന്ത് ചെയ്യണം, സിഗ്നൽ ഓഫ് എം ടി കൊടുക്കണം. അങ്ങനെ എത്ര ഡാറ്റ ഫുള്ളായിട്ടുള്ള ഡാറ്റ എടുക്കുന്നുണ്ടോ അത്രയും എന്താവണം, എം ടി സ്ലോട്ട് കൂട്ടണം. പിന്നെ മ്യൂടെക്സിന്റെ കേസ്, മ്യൂടെക്സ് ആദ്യം എന്ത് ചെയ്യുക, മ്യൂടെക്സിനെ ലോക്ക് ചെയ്യുക, നെക്സ്റ്റ് എന്ത് ചെയ്യുക, റിലീസ് ചെയ്യുക. ഇതാണ് കൺസ്യൂമറിന്റെ കേസ്. പ്രൊഡ്യൂസറിന്റെ ജസ്റ്റ് വ്യത്യാസമേ ഉള്ളൂ. പ്രൊഡ്യൂസർ ആദ്യം എം ടി ഫീൽഡാണ് നോക്കുക, ലാസ്റ്റ് ആണ് ഫുൾ ഫീൽഡ് നോക്കുക. ഇവർ ഫുള്ളാണ് ഫസ്റ്റ് നോക്കുക, എം ടി ആണ് ലാസ്റ്റ് സിഗ്നൽ ചെയ്യുക. മ്യൂടെക്സ് രണ്ടിലും ഉണ്ടാവും, കാരണം അത് ഷെയർഡ് ലോക്കാണ്, ബഫറിനെ ആക്സസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ലോക്കാണ്. ഫുള്ളും എം ടി എന്ന് പറഞ്ഞ രണ്ട് സെമാഫറാണ് ഫുൾ കൗണ്ടും എം ടി കൗണ്ടും നോക്കുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ എപ്പോഴും പ്രൊഡ്യൂസർ എം ടി കൗണ്ടിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് വർക്ക് ചെയ്യുക. ഓരോ ഡാറ്റ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുമ്പോഴും ഫുൾ കൗണ്ട് എന്ത് ചെയ്യണം, കൂട്ടണം. ഇവരെന്ത് ചെയ്യും, ഇവർ ഫുൾ സ്ലോട്ട് എന്നാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത്, എടുക്കുന്നത്. സോ റെഡ്യൂസ് ചെയ്ത് വരും ഫുൾ സ്ലോട്ട്. അതേ ടൈമിൽ എം ടി സ്ലോട്ട് എന്ത് ചെയ്യും, ഇൻക്രിമെന്റ് ചെയ്ത് വരും. ഓരോ ഡാറ്റ എടുക്കുന്നതിനനുസരിച്ച് എം ടി സ്ലോട്ട് കൂടി വരും. എന്നിട്ട് മ്യൂടെക്സിന്റെ കേസ് സെയിം തന്നെ. ക്ലിയർ ആണോ? ഇതാണ് നമ്മൾ സിങ്ക്രണൈസേഷൻ സെമാഫോർ വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ പ്രൊഡ്യൂസർ കൺസ്യൂമർ പ്രോബ്ലത്തിന്റെ ഇംപ്ലിമെന്റേഷൻ. ക്ലിയർ ആണോ? ഇസ് ഇറ്റ് ക്ലിയർ? ക്ലിയർ ആണെങ്കിൽ ഒന്ന് മെസ്സേജ് ചെയ്തേ. പ്രൊഡ്യൂസർ കൺസ്യൂമർ പ്രോബ്ലം യൂസിങ് സെമാഫോർ. ദിസ് ഈസ് ദ ബൗണ്ടഡ് ബഫർ പ്രോബ്ലം. ക്ലിയർ? അഖിൽ, അമൽ, അനീന, അമിന, അനിരുദ്ധ്, ക്ലിയർ ആണോ? ഈ കോഡ് ഒന്നും കൂടെ നന്നായിട്ട് വെയിറ്റും സിഗ്നലും ക്ലിയർ ആവുകയാണെങ്കിൽ ഇറ്റ് ഈസ് വെരി ഈസി. ആ ലോജിക്ക് മാത്രം ഓർത്താൽ മതി. ഓക്കെ, സോ study the code. Okay, now attendance. Ashish, Anil, Ashish absent. Abhinav, okay, Abhinav,
Abhishek. Abhishek. Absent. Aditya. Aditya. Aishwarya. Aishwarya. Aishwarya absent. Agil. Agil K. Amal. Amina. Anina. Anjud. Anjita. Anuja. Anjita. Anuja. Anupama. Aromal. Arpid. Arundat. Ashwin. Fasna. Fatima Tramshada. Fatima Tramshada. Rudul. Okay. Jarish. Khadija. Vigit. Mariam Liana. Mariam Liana. Midun. Midun. Wait. Midun absent ആണ്. ഒരു മിനിറ്റ്. മിഥുൻ absent. Nasif. Okay. Rasi. Okay. Minhaj. Nihal. Okay. Sali. Okay. Shafiq. Nabil. Nanda. Nandita. Nivedya. Nuha. Okay. Rishikesh. Riswin. Ritik. Rohit. Ritik absent അല്ലേ? Safil. Sankirtana. Sarang. Sejal. Sevin. Shabin. Sishaj. Tanusri. Teja. Tulasi. Vaishnavi. Vishnu. Vaishna. Yadav. Anish. Amal. Okay, so absent is Abhishek, Aishwarya, Anjita, Nuha. Okay, Nuha, Ritik, Anish. Mr. Abhishekന്റെ കറണ്ട് പോയെന്ന് പറഞ്ഞു. Okay. Anjita, Nuha, Ritik and Anish. Okay. Thank you.